2 దశాబ్దాలుగా పాకిస్తాన్ కేంద్రంగా జైషే మహ్మద్ క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తోందని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే స్పష్టం చేశారు. బహవల్పూర్ కేంద్రంగా వరుస ఉగ్రదాడులకు పాల్పడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఉగ్ర కార్ఖానాగా మారిన జైషే మహ్మద్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నోసార్లు పాక్కు విజ్ఞప్తి చేశామని, భారత్ వ్యతిరేక ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు తమ గడ్డను వాడుకున్న బొమ్మని దాయాది దేశం మాటిచ్చిందని గోఖలే గుర్తు చేశారు. ఇప్పటికైనా ఆ మాటను పాకిస్తాన్ నిలబెట్టుకుందని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిఘా వర్గాల సమాచారం ప్రకారమే బాల్కోట్లో జైషే మహ్మద్ శిబిరాలపై దాడి చేసినట్లు గోఖలే తెలిపారు. పౌరులకు నష్టం జరగకుండా నిర్దేశిత లక్ష్యాలపైనే దాడులు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. On the 14th of February 2019, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave Jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. This organization, which is proscribed by the United Nations, has been responsible for a series of terrorist attacks, including on the Indian Parliament in December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. భారత వైమానిక దళం నిర్వహించిన దాడులపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. దాడుల గురించి జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోభాల్ ప్రధాని మోదీకి వివరించారు. వాయుసేన దాడులపై విపక్షాలు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. భారత వైమానిక దళం దాడులపై స్పందించిన రాహుల్ గాంధీ ఐఏఎఫ్కు చెందిన పైలట్లకు సెల్యూట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు రాహుల్ ట్విట్టర్లో స్పందించారు. దేశాన్ని రక్షణగా ఉంటున్న
భారత వైమానిక దళానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ధన్యవాదాలు తెలిపింది. మెరుపుదాడులు నిర్వహించిన వైమానిక దళం పైలట్లను ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కొనియాడారు. పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి భారత వైమానిక దళాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఐఏఎఫ్ అంటే ఇండియన్ అమేజింగ్ ఫైటర్స్ అని వ్యాఖ్యానించారు. వైమానిక దాడులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. దాడి చేసింది ఈ నెల 14వ తేదీన నిర్వహించినట్టు జైషే మహమ్మద్ చేసినటువంటి దాడికి ప్రతీకారంగా ఈరోజు జైషే మహమ్మద్కు సంబంధించినటువంటి కీలకమైన స్థావరాలన్నింటినీ ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ప్రధాన స్థావరాన్ని ఈరోజు ధ్వంసం చేసినట్లుగా కొద్దిసేపటి క్రితం భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి ప్రధానితోటి జరిగినటువంటి భేటీ తర్వాత అన్ని అంశాలను పరిశీలనలోకి తీసుకున్న తర్వాత స్థానికంగా అంటే ఈరోజు జరిగినటువంటి దాడి తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులన్నింటినీ పరిశీలించి అన్ని అంశాలను ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో వివరాలన్నింటినీ కూడా బయటపెట్టడం జరిగింది. అనేక మార్లు పాకిస్తాన్కు అనేక హెచ్చరికలు చేసినప్పటికీ జైషే మహమ్మద్ కావచ్చు ఇతరత్ర ఉగ్రవాద సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ కేంద్రంగా బాగల్కోట్ కేంద్రంగా కావచ్చు అదేవిధంగా కరాచీ కేంద్రంగా కావచ్చు జరుపుతున్నటువంటి కార్యకలాపాలన్నిటిపైన పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం ఇచ్చి వాటన్నిటిని నిర్మూలించాలని చెప్పి అనేక మార్లు కోరినప్పటికీ కూడా పాకిస్తాన్ ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టలేదు. ఈ నెల 14వ తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం కాశ్మీర్లో జరిగినటువంటి అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగిన రీతిలో ఉగ్రమూకలకు పూర్తిస్థాయి జవాబు చెప్పాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుందని దానికి అనుగుణంగానే ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు దాదాపు 21 నిమిషాల నుంచి 25 నిమిషాల పాటు ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే సర్జికల్ స్ట్రైక్ తరహాలోనే ఈ దాడి జరిపినట్లుగా మిరాజ్ 2000 విమానాలతోటి జైషే మహమ్మద్కు సంబంధించినటువంటి స్థావరాలపైన పూర్తి స్థాయిలో దాడి జరిపి స్థావరాలన్నింటినీ కూడా నిర్మూలించామని అదే రీతిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉగ్రమూకలందరినీ కూడా ఏరివేయటం జరిగిందని కూడా చాలా స్పష్టంగా భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి వెల్లడించారు. అదే రీతిలో ఫిబ్రవరి 14న జైషే మహమ్మద్ చేసినటువంటి దాడి సిఆర్పిఎఫ్ పైన చేసిన దాడి రీతిలోనే దేశంలో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే రకమైనటువంటి దాడులు చేయడానికి ఆస్కారం ఉందని ఈ రకమైనటువంటి దాడుల ద్వారా దేశంలో అలజడి సృష్టించాలని ఒక రకంగా దేశంలో విచ్ఛిన్నకరమైనటువంటి పరిస్థితులు తీసుకురావాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఉన్నట్లుగా ఇంటెలిజెన్స్ నిఘా వర్గాల ద్వారా తమకు సమాచారం అందిందని ఆ సమాచారం ఆధారంగా 10 రోజుల పాటు తమ పరిశీలనలోకి తీసుకున్నటువంటి అనేక అంశాలను ఎక్కడెక్కడైతే ఉగ్రమూకలు స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నారో వారందరినీ ఎలా నిర్మూలించాలి అనేది ఒక పథకం ప్రకారం రూపొందించుకున్న తర్వాతనే ఈ రకమైనటువంటి దాడికి పాల్పడినట్టుగా వైమానిక దాడికి పాల్పడినట్లుగా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించడం జరిగింది. పాకిస్తాన్ను పలుమార్లు హెచ్చరించినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఉగ్రవాదాన్ని నిర్మూలించడమే తమ లక్ష్యంగా ఉంది కాబట్టి పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి సాధారణ ప్రజానీకానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా అదే రీతిలో ఎవరు గాయపడకుండా ఉండేలా అనేక చర్యలు తీసుకున్నామని కేవలం ఉగ్రమూకలు ఎవరైతే భారతదేశంలో అలజడి సృష్టించేందుకు తయారవుతున్నారో తమకున్నటువంటి సమాచారం ఆధారంగానే ఈ రకమైనటువంటి దాడులకు పాల్పడినట్లుగా విదేశాంగ శాఖ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మరోవైపు భారత ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కూడా కీలకమైనటువంటి సమావేశాలన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులన్నింటినీ అంచనా వేస్తూ తగిన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాలని కూడా కేంద్రం నిర్ణయించింది. దానికి అనుగుణంగానే ఈరోజు ఉదయం దాదాపు గంట సేపు జరిగినటువంటి కేబినెట్ కమిటీ భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని కూడా హోంమంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంది. మరోవైపు సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లకు పూర్తి స్థాయిలో అధికారాలు కట్టబెట్టడంతో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మొత్తం అన్ని చెక్ పోస్టుల వద్ద కూడా పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎక్కడ ఎటువంటి చొరబాట్లకు ఆస్కారం లేకుండా దాడులకు ఆస్కారం లేకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఎటువంటి మానవ తప్పిదం జరగకుండా చూసుకోవాలని కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. మొత్తం పాకిస్తాన్ సరిహద్దు వెంట మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో నిఘా మరింత ముమ్మరం చేయాలని ఎక్కడ ఎటువంటి చిన్న
పొరపాటు కూడా దొరలకుండా చూసుకోవాలని కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది. అదే రీతిలో సాయుధ బలగాలన్నింటినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తం చేశారు. ఎప్పుడు ఏ నిమిషంలో ఏం జరిగినా దానికి ఎదురు దాడి చేసేందుకు, తిప్పికొట్టేందుకు పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధతగా ఉండాలని కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. మరోవైపు హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా రద్దు చేసుకొని కేవలం నార్త్ బ్లాక్లో కూర్చొని పూర్తి అన్ని అంశాలను పరిస్థితి అంతటినీ కూడా సమీక్షిస్తూ ఉన్నారు. అదే రీతిలో విదేశాంగ మంత్రి, అదేవిధంగా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం పాక్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో, అదేవిధంగా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి సమాచారం తీసుకుంటూ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలనేటువంటి విషయాలన్నిటిపైన సమన్వయం చేసుకుంటూ ఒక కీలకమైనటువంటి సమాచారం మొత్తాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు సాయుధ బలగాలకు ఇవ్వడంతో పాటు వారికి కావాల్సినటువంటి మనోస్థైర్యాన్ని నింపుతూనే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తిరిగి భారతదేశంలోకి ఉగ్రమూకలు ఎవరు రాకుండా తగిన కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టాలని, దానికి అనుగుణంగానే వ్యవహరించాలని కూడా ఇప్పటికే ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. ఓవర్ టు స్టూడియో.